नमस्कार। कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसंतु कहानी रे सुनिबा एक अति सुंदर शिक्षणीय गल्प बुद्धिमान। समस्ते कहती गोविंद बड़ गर्वी, किंतु ग्राम मुखिया बा अधिकारी मानक सहित कथा कहिला बेले से बड़ विनयी और भद्र भाव कथा कहे। जहा हेउ चेष्टा करी से राजा दरबार रे चाकरी खंडिए पाईगला। एई देशर राजा चंद्रकांत थिले चिड़चिड़ा स्वभावर। छोट छोट कथा उपरे से कर्मचारी मानक उपरे रागुथिले ओ तांको गाली गुलज करुथिले। सेमती दिने बड़ विरक्ति अवस्था थिला बेले गोविंद राजांक सम्मुखरे ही थिला। ता उपरे राजा रागी करी कहिले, जाओ फेर केबे मध्य मु तुम मुह देखिबाकू चाहे नहीं। गोविंद निज भाग्य को निंदा करी निजको निज गाली देउथाए ओ भाबुथाए, एपरी परिस्थिति रे एहा परे से करिबो कोन। मंत्री सुधीर एक कथा सब सुनिले। से गोविंद को डाकी कहिले, तुमे जने शिक्षित पिला, एते पाठ पढ़िछ, बिना कारण रे राजा तुम उपरे रागिबार मोते मध्य भल लागिला नहीं। मो सहित आस, आमे तांको कारण पचारिबा। गोविंद कहिला, राजा तो रागिले, मु आ करिबि कोन। हुए तो मोर कोठी भूल हो जाइथिबो, कारण तो मते कहिबाकू हेबो। तेणु बरं मोते किछि कहि दियंतु, जहा मु राजांकु कहिबि। सुधीर राजांक पाखकु जाई कहिले, महाराज छोट कथा नेई एई नुआ लोकंक पर रागिबा भल नुहे। एहा एक बदभ्यास। तद्वारा केते निरपराधी लोकंकर मनरे आपण भीषण दुख देउछंती। गोविंद जने भल मनिष, से बुद्धिमान ओ विवेकशील। आपण तांको बिना कारण रे गाली देले, तार मन बड़ दुख। राजा किछि समय चुप होई रहिबा परे कहिले, बिना कारण रे रागिथिबा जोगु मु दुखित हेबा कथा। से काहेकि कारण खोजुछि ओ दुखित हेउछि। जाहा हेउ मु निश्चित करिछि जे सीतापुर रे ग्रामाधिकारी पद ताकू देई देबी। राजा कहिले। एही भाबरे गोविंद सीतापुरर ग्रामाधिकारी पद लाभ कला। तापरे से राज कर्मचारींकर कथारे केबे अभियोग करे नाही। बिना कारण रे राजा और मंत्री को प्रशंसा करि चले। एसबु तार अभ्यास रे पड़गलानी। ग्राम रे से ही मुखिया थिला, तेणु ताहारी कथा समस्तंक पई आदेश। ग्रामर समस्त काम पई रमेश थाए तार परामर्शदाता। से थिला बुद्धिमान ओ निष्कपट स्वभावर। से सर्वदा अन्य मानक पई निस्वार्थपर होई काम सब करि दिए। रमेशर परामर्श अनुसार गोविंद किछि दिन ग्रामर भलमंद बहुत भल भाव चलाइला। शासन सुव्यवस्थित भाव चलुथिला। केबे केबे गोविंद ग्रामर मुख्य लोक मानकु डाके ओ तांक सहित परामर्श करे। दिने सेमाने मुक्त कंठरे कहिले, जे पर्यंत रमेशर परामर्श आपनकु मिलुथिबो से पर्यंत आपण कौनसी असुविधार सम्मुखीन हेबे नाही। समस्त किछि सुचारू रूपे चलिबो। एक कथा किंतु गोविंद को भल लागिला नाही। से दिने रमेश को डाकी पचारिला, ग्रामर अवस्था सुधुरी गलानी, समस्त समस्या समाधान होई गलानी, एबे शांति विराजमान करुछि। एहार कारण मोर सामर्थ्य ना तुमर परामर्श? रमेश हसी देई कहिला, एहा पूर्वरु जे ग्रामाधिकारी थिले तांकु मध्य मु सर्वदा परामर्श देउथिली। परामर्श भल ना मंद से कथा जानि परिबा भली शक्ति ग्रामाधिकारींकर थिबा उचित। मो मतरे परामर्श रे एपरि किछि विशिष्टता नाही। तेणु यह निसंदेह जे तुमर सामर्थ्य जोगु एसबु संभव होई परिछि। रमेशर उत्तर गोविंद को संतुष्ट करि परिला नाही। तार मने हेला रमेशर कथाबार्तार पश्चात रे एकमात्र अर्थ रहुछि जे तार परामर्श बिना जणे भल ग्रामाधिकारी होई परिबो नाही। से भाबिला एसबु बदलैबाकू हेबो। पचरा पचरी करी से खबर संग्रह कला कि शकुनी नामक जणे व्यक्तिर रमेश सहित शत्रुता अछि। दिने गोविंद रमेश को कहिला, जनकर परामर्श द्वारा भल मंद जानी हुए नाही। तेणु मु भाबुछि तुम परामर्श संगे संगे शकुनी ठारू मध्य किछि परामर्श नेबी। जे पर्यंत तुम मध्यरे विचक्षण ज्ञान रहिथिबो से पर्यंत जाहार परामर्श नेले मध्य चलिबो कही रमेश चुप होईगला। सेही दिन ठारू गोविंद प्रतिदिन शकुनी ठारू परामर्श ग्रहण कला। एक कथा सत जे शकुनी थिला बड़ चतुर, किंतु ता मध्यरे अधिकारर गर्व थिला बहुत। तेणु गोविंदर परामर्शदाता भापरे बड़ गर्व कला।
ସେ ରମେଶକୁ ଦିନେ କହିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ଗ୍ରାମାଧିକାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା। ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କକ୍ଷ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମାଗୁଣି ଜଣାଇବା। ପରାମର୍ଶ ଦେବା କିଛି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କକ୍ଷ ଦେବାର ଦରକାର କ'ଣ? ଏସବୁ ବାଜେ କଥାରେ କାହିଁକି ମଥା ଖେଳଉଛ? ଏସବୁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ରମେଶ କହିଲା। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶକୁନି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖା କରି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାଟା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ମାନୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରମେଶର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ତୁଚ୍ଛ କାମ। ସେ କହିଲା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କାମ କି? ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏସବୁର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଓ ଏପରି କଥା। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଈର୍ଷା କରି ଏପରି କହୁଛି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କକ୍ଷ ଆଜିଠାରୁ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ସମୟରେ କେବଳ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ, ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା। ଶକୁନି ପଚାରିଲା, ସେ ତ ମନା କରିଦେଲା, ତେଣୁ ତା ଲାଗି ଭିନ୍ନ କକ୍ଷ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା, ସେପରି ନ କଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ମୁଁ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶକୁନି ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗ୍ରାମାଧିକାରୀ ଗ୍ରାମର ରାଜା। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଦର୍ପ ରହିବା ଭଲ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ହସି ମିଶି କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେହି ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରେ ତେବେ ଦେଖି ଚୁପଚାପ ରହିଯିବା ଭଲ। ସେବକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧମକାଇବା ପରି କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ନିର୍ଭୟ ଓ ଗର୍ବୀ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜେ ଅତି ଗର୍ବୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏକଥା ତାକୁ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶକୁନିର କୁପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କଲା। କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ କହିଲେ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ତାହା ପ୍ରତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରମେଶର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ରମେଶ ଦେଖିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ରମେଶ ଉପରେ ଚିଡ଼ିବାରୁ ରମେଶ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ କୁହ ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି? ଅକାରଣରେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ସହିଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ଅଭିଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଡରିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା, କୁହ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ରମେଶ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ବାଜେ କଥା ଶୁଣିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋ ସହିତ ଆଉ କେବେ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ରମେଶ କହିଲା, ତୁମେ ପଚାରିଲ ବୋଲି କହିଲି। ତୁମେ ଯଦି ନ ଚାହଁ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ କଥା କହେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ରାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ। ସେ ଶକୁନିକୁ ପଚାରିଲା। ଶକୁନି କହିଲା, ଏଇ ଗ୍ରାମର ଆବାଦୀ ଜମି ସବୁର ହିସାବ ସବୁକିଛି ରମେଶ ପାଖରେ ଅଛି। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସିଏ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖାତାପତ୍ର ଦେଖାଉ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କଥା କହିବ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତା ସହିତ କି କଥା କହିବି? ତା ଦ୍ୱାରା ତ ମୋର ମାନହାନି ହେବ। ଶକୁନି କହିଲା, ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ ସେ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ପଠାଇ ତାକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁମାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠାଇଲା। ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡକାଗଲା। ରମେଶ ମଧ୍ୟ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଶକୁନିକୁ କହିଲା, ରମେଶ ତ ବଡ଼ ଚତୁର। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ଆପଣ ନିଜର ଶାସନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ତାକୁ ଦମନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଶକୁନି କହିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରମେଶର ନାନା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ଘର ଓ ଜମି ଉପରେ କର ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। କ୍ଷେତକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ତାର ଶସ୍ୟ ସବୁର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ସହିଯାଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରମେଶର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ପଠାଇଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଜାଣି ଜାଣି ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା ରମେଶକୁ କୌଣସି ମତେ ଦମନ କରିବ। ଏହି ଖବର ରମେଶ ପାଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ସୁଧୀର ରମେଶର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ।
ରମେଶ ରାଜଧାନୀ ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ସୁଧୀର କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦର ଏତେ ସାହସ! ଏଠାରେ ତ ବିଲେଇ ପରିଥିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବାଘ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ, ମୁଁ ଏପରି ଉପାୟ କରିବି ଯାଦ୍ୱାରା ତାର ଚାକିରି ଯିବ। ସୁଧୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରମେଶ ହସି ପକାଇ କହିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରର ନିଶାରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ହେବ। ସୁଧୀର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବୀ। ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ତୁମ ସମସ୍ୟାର ମାର୍ଗ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାଇବେ। ତାପରେ ସୁଧୀର ରମେଶକୁ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ପୂରା ବିବରଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ବା ରାଜପ୍ରତିନିଧି ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନେ ବୃଥା କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଓ ସୁଧୀରକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠାରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମୁଁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ କଥା କହିବି। ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ସଂସ୍କୃତରେ କହିବେ, ତାହା ତ ରାଜଭାଷା। ଗୋବିନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବି, ରମେଶ କହିଲା। ଯୁବରାଜ ବୁଝିଗଲେ ରମେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ତାହା ହିଁ ହେବ। ପରଦିନ ସେମାନେ ସୀତାପୁର ଗଲେ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହିତ ରମେଶ ଓ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରାଣ ଭୟରେ କାତର ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହିତ ସହଜ ଭାବରେ କଥା କହିବାକୁ ଡରିଲା। ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହେଲେ। ସେ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ। ଗ୍ରାମରେ ସୁଧୀର, ଶକୁନି, ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ରମେଶ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଥାନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ ହେବା ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଓ ଯାହା କହିବାର ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଥାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସେଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସଂସ୍କୃତରେ ପଚାରିବା ବେଳକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥାଏ। ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସଂକେତରେ ରମେଶକୁ କହୁଥାଏ ସଂସ୍କୃତକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ। ରମେଶ କିଛି ଶୁଣୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ ସଂସ୍କୃତରେ କଥା ହେଉଥାଏ। ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯୁବରାଜ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା, ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯୁବରାଜ କହିଲେ, ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହଁ। ଦେଖ, ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ବାହାରୁ କେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ ରମେଶ ନଥିଲେ ତ ଗ୍ରାମର ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ କଥା କହିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ତାଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଚଳିବା ମୁତାବକ କିଛି ଶିଖିନିଅ, ନଚେତ ଏହା ଆମ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାର କଥା ହେବ। ପୁଣି ଏଠାରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯଦି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ରମେଶ ହିଁ ସବୁ କରିବେ। ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ରମେଶଠାରୁ ଶିଖିନାହ କାହିଁକି? ସେ ତ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା, ନୁହେଁ ନା? ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଣିକି ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହେବ, ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ। ଯୁବରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ରମେଶ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମାଧିକାରୀ ହୋଇ ଆଜିଠାରୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମଦାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସାନ ଗ୍ରାମାଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମଠାରୁ ଚାକିରିଟି କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଉନ୍ନତି କର ଓ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବ, ବୁଝିଲ? ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଥାକୁ କରତାଳି ଧ୍ୱନିରେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।